Module 2 Perspectives on Gender. Learning objectives: to understand the different perspectives on gender, to know more about the background of thinkers, their discipline and philosophical background, and to understand the key concepts in gender theory. And last, to understand the nuances inherent in the view gender as a social construct, and to know new view about gender, like biological sex as a social construction. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് ജെൻഡർ ആസ് എ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ട് എന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണല്ലേ. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഈ തിയറിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ സെക്സും ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യൂവിലേക്കാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തീരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എത്താൻ പോകുന്നത്. Today we are going to discuss these 7 thinkers and their contributions in gender theorizing. We all knew that all theories pertaining to gender is not necessarily a feminist, but feminist theories is all about gender. The thinkers we are going to discuss here is not come from only one discipline or only one philosophical background. They are coming from different philosophical background and different disciplines within social sciences. For example, when we take Nancy Julia Shordo, she is anthropologist, sociologist, and also used psychoanalysis in her study. And Beauvoir, Judith Butler, and Julia Kristeva, they all are coming from the background of philosophy. Means as a discipline, they are coming from this philosophy. But they are influenced by various philosophical traditions like post-structuralism, existentialism, queer theory, feminism, psychoanalysis, etc. So today we will look at all these theorists and the different philosophical background. Like we will discuss what is psychoanalysis, what is postmodernism, and queer theory, theories of masculinity. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഓർഡർ, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓർഡറാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ഷോർഡോ, ഓഫ്ലെ, ബുവേർ, ബട്ട്ലർ, ക്രിസ്റ്റേവ, ഓർണർ, കോണർ. ഈ 7 പേരും ആക്ച്വലി ബുവേർ എല്ലാം 1940-50കളിൽ ഓർഡർ, അവരുടെ ഒരു ബയോഗ്രഫീൻ്റെ ഓർഡർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബുവേറൊക്കെ ആദ്യം വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർഡോ ഒരു സൈക്കോ അനാലിസിസ്, അതായത് ഇതാണ് തീം, നമ്മളുടെ ഫിലോസഫിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ തീം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്താണ്, ഷോർഡോന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് അതിൽ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി, പിന്നെ ഓഫ്ലൈനെ പറ്റി, പിന്നെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്താണ്, പിന്നെ ക്യൂർ തിയറി, അങ്ങനെ. നാൻസി ജൂലിയ ഷോർഡോ, a sociologist and anthropologist, used psychoanalysis in her study, mainly in her work The Reproduction of Mothering, published in 1978. She adopted psychoanalysis as an approach to understand what is gender or identity development of a person. As we all knew that Sigmund Freud is father of our modern psychology and psychoanalysis, but Nancy Julia Shorto adopted psychoanalysis in her work, but she also found some gaps and pitfalls in Freud's theory on gender or Freud psychosexual development. What is psychoanalysis? Psychoanalysis is a set of concepts and theories and related applications which helps us to understand the working of our conscious and unconscious mind with a view to comprehend why individuals follow certain patterns of behavior and exhibit peculiar personality traits. These theories also helps us to understand our hidden desire, fear, and other emotions. Oedipus complex, a cornerstone of gender development in psychoanalytical thinking. ഫ്രോയിഡിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ്. എന്താണ് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ്? ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഈസ് ആൻ ഇമോഷൻ എറോസ് in a child
at the age of 4. എന്താണ് ആ ഇമോഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺകോൺഷ്യസ് സെക്ഷൽ ഡിസയർ towards the parent of opposite sex and wish to exclude the parent of same sex. അതായത് ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് അമ്മയോടും പെൺകുട്ടിക്ക് അച്ഛനോടും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമോഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് സെക്ഷൽ ഡിസയർ ആണ് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ്. ഇത് ഫ്രോയിഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റാണ്, ഫ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. പക്ഷെ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ ഫെമിനിസം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. Many feminist theories who have studied and been influenced by psychoanalytical theories have also discovered significant gaps in these theories, especially in regards to the representation of women's psychosexual development. അതായത് നമ്മൾ ഷോർദോനെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോളജിൽ. പക്ഷെ അതിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും അതിന്റെ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെയാണ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഷോർദോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഷോർദോ പറയുന്നത് ഫ്രോയിഡിന്റെ ഈ ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ സൈക്കോസെക്ഷൽ അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജെൻഡർ ഡെവലപ്മെന്റിനെയോ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ സൈക്കോസെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി എലോബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ ഫെമിനിസം ചെയ്യുന്നത്. As we already said, Shodho was trained in the field of anthropology, sociology, and later trained as a clinical psychoanalyst. Her melding of these disciplines is unique and controversial within the social sciences. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ഫീൽഡാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഷോർദോ ഒരു ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റും സോഷ്യോളജിസ്റ്റും ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ആണ് ആളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. പോരാത്തതിന് സൈക്കോ അനാലിസിസിന്റെ തന്നെ ചില ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ടെനറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് തിയറിയാണ് ഇപ്പോൾ സൈക്കോ അനാലിസിസിലെ ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഷോർദോ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് and she proposes clinically informed account of psychology of gender. The reproduction of mothering എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിലൂടെ ഷോർദോ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ നോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജെൻഡർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മാസ്കുലിനായിട്ട് മാറുന്നത്, എങ്ങനെ ഫെമിനൈനായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വർക്കിലൂടെ. She argues that boys and girls do not learn to take on masculine or feminine traits by imitating others or because they are forced to do so, but because these gender traits become deeply and personally meaningful to them. ഷോർദോന്റെ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ജെൻഡർ ട്രേറ്റ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളൊരാൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല. റോളുകളാണെങ്കിലും നമ്മളൊരാൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരാൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ചില അർത്ഥങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ബിക്കോസ് ദീസ് ജെൻഡർ ട്രേറ്റ്സ് ബിക്കം ഡീപ്ലി ആൻഡ് പേഴ്സണലി മീനിങ് ടു ദം. നമുക്ക് ചില അർത്ഥങ്ങൾ തരുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ചില ആശ്വാസം തരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരിക്കലും നമ്മളൊരാൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതോ നമ്മളൊരാൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ല. She identifies certain patterns in the relational dynamic between mother and child. It is a central principle in her theorizing because gender identity development എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതില് അമ്മയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്ന മാതിരി തന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവര് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയും കുഞ്ഞും മകളും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും മകനും, അത് ഫ്രോയിഡിന്റെ രീതിയിലല്ല ഷോർദോ സംസാരിക്കുന്നത്. ഷോർദോ പറയുന്നത് എ ഗേൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് their sense of self through differentiation in connection with their female caregivers, whereas boys through separation. ഒരു പെൺകുട്ടീന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മയായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിലൂടെയും പിന്നീട് ഡിഫറൻസിലൂടെയാണ്. പക്ഷെ ആൺകുട്ടി സെപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് അയാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു പോയിന്റിൽ ആൺകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്
അമ്മ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന്. And Sholto draws attention to the possibility that the son's identification with the father may be a positional identification rather than an emotional one. In the case of the little girl, her identification with the mother is not positional, but rather personal. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഷോർദോന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫീമെയിൽ മദറിംഗ് ലീഡ്സ് ടു ജെൻഡർ ഒപ്രഷൻ. And she argues for importance of equal parenting. Equal parenting is an important thing uh, uh, to grow a child as a gender sensitive person. According to Shordo, Freud's model of gender development, in which mother hovers in the background, is unconvincing at best and plainly defective at worst. Mothers, paradoxically, are accorded little recognition in shaping the psychology of the self in Freud's writing. അപ്പോൾ ഫ്രോയിഡ് വളരെ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് മദറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഈ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ. പക്ഷെ ഷോർദോ അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ജെൻഡർ ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റി, ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓക്ലെ, a famous sociologist and feminist famous for her work Housewife, published in 1974. The main argument of this book is not only is the division of labor by sex not universal, but there is no reason why it should be. അതായത് സെക്ഷൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ബേസ്ഡ് ഓൺ സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ബേസ്ഡ് ഓൺ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിന അല്ല. അത് ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, അങ്ങനെ ആകില്ല എന്നാണ് ഓക്ലെ പറയുന്നത്. കാരണം ഹ്യൂമൻ കൾച്ചേഴ്സ് ആർ ഡൈവേഴ്സ് ആൻഡ് എൻഡ്ലെസ്ലി വേരിയബിൾ. നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുള്ള സമൂഹങ്ങളുണ്ടല്ലേ, വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ആദിവാസി അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽസിന്റെ ഇടയിലൊക്കെയുള്ള ചില സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ബേസ്ഡ് ഓൺ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല. അതൊരു മോഡേൺ സൊസൈറ്റീൻ്റെ, ഒരു വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പതിപ്പാണ് ഈ സെക്ഷൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ബേസ്ഡ് ഓൺ മീൻസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ബേസ്ഡ് ഓൺ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്ലെ ഒരു സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓക്ലെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റും കൂടിയാണ് ആൾ. അപ്പോൾ ആള് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ മെർഡോക്കിനെയും അതുപോലെ ടാൽക്കോട്ട് പാസിനെയും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ചില അസംഷൻസിനെയാണ് ഓക്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സെക്സ് റോളിനെ പറ്റിയിട്ടും സെക്ഷൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇവർ പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഓക്ലെ ഇവരുടെ തന്നെ ചില ഡാറ്റകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഈസ് നോട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മർഡോക്കിന്റെയും പാഴ്സന്റെയും ഒക്കെ ഡാറ്റ വളരെ ബയാസ്ഡ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്കിലുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണോ അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡാറ്റയെ ഉപയോഗിച്ചതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബയാസ്ഡ് ആക്കിയതാണെന്നാണ് ഓക്ലെ പറയുന്നത്. കാരണം അവര് പഠിച്ച പല സമൂഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും മുൻപും പല ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റുകളും ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മാർഗരറ്റ് മീഡിന്റെ ഒക്കെ വർക്കുകൾ, ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജസ് ഇൻ സമോവ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിലൊക്കെ മീഡ് ഈ സെക്ഷൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ മീഡ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ ഈ പണിയോ സ്ത്രീകൾ ആ പണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേക പണികൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ നർച്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നോക്കുക, വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ആണുങ്ങൾ പുറത്തു പോവുക, ഹണ്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. പല സമൂഹങ്ങളിലും ദേ ഹണ്ട് ടുഗെദർ, ദേ കെയർ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ടുഗെദർ. പിന്നെ മെർട്ടോക്കിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജി ലാർജ്ലി ഡിറ്റർമൈൻ ദി സെക്ഷൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ്. പക്ഷെ അതിനെയും ഓക്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം പല ആദിവാസി സമൂഹത്തിലും ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകളും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണുങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നല്ലേ നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ? അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. പല സമൂഹത്തിലും സ്ത്രീകൾ വളരെ അഗ്രസീവാണ്. പല
സമൂഹത്തിൽ ആണുങ്ങൾ വളരെ നർച്ചറിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓക്ലേന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആർഗ്യുമെന്റ് തന്നെ കൾച്ചർ ആസ് എ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ജെൻഡർ റോൾസ്, നോട്ട് ബയോളജി എന്നുള്ളതാണ്. മർഡോക്കും പാസനും എന്താ പറഞ്ഞത്? ബയോളജി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജെൻഡർ റോളിനെ. പക്ഷെ ഓക്ലെ പറയുന്നു ബയോളജി അല്ല, കൾച്ചറാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ജെൻഡർ റോൾ. ഓക്ലേനെ സംബന്ധിച്ച് മീഡിന്റെ വർക്കിൽ മീഡ് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് 1928 മീഡിന്റെ വർക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അതിൽ തന്നെ മീഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നോ ജെൻഡർ ട്രേറ്റ്സ് ആർ എവർ സിംപ്ലി ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ, ഇൻസ്റ്റെഡ് സിംപ്ലി പോസിബിലിറ്റി വിച്ച് ആർ ഈദർ ടോട്ട്, എൻകറേജ്ഡ് ഓർ ഷൺഡ് ബൈ എനി ഗിവൺ കൾച്ചർ. എന്താണ് സിംപ്ലി ജെൻഡർ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അല്ല, ബൈ ബർത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനമല്ല. അത് ഓരോ കൾച്ചറിനനുസരിച്ചും ആ കൾച്ചർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ മീഡിന്റെ വേറൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ, ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി വാസ് ഇൻസിഡന്റൽ ബട്ട് നോട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഷെയ്ം, പീപ്പിൾസ് ഓറിയന്റേഷൻ ഫ്ലക്ച്വേറ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ ലൈഫ്സ്. അപ്പോൾ ഓക്ലെ ഒരു സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആണ്, ഫെമിനിസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റർ ആണ്. ഓക്ലേന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ്? കൾച്ചർ ആസ് എ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ജെൻഡർ റോൾസ്, നോട്ട് ബയോളജി. പിന്നെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ബൈ സെക്സ് ഇസ് നോട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ, അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ആവാനുള്ള സാധ്യതയേ ഇല്ല. പക്ഷെ കൾച്ചറാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മർഡോക്ക്, പാസൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിക്കൽ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളുടെ നരേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാൻഡ് നരേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ, ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റോറിയാണ് ഇവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാ ഫെമിനിസ്റ്റുകളും നമ്മൾ നേരത്തെ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാത്ത കഥകൾ പുറത്ത് പറയുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലേ, ഇത് സൈലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഈ മർഡോക്കിന്റെയും പാസന്റെയും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളെ, ഇത്തരം യൂണിവേഴ്സൽ നരേറ്റീവ്സിനോടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയും അതിന്റെ ബയാസസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്ലെ ഈ ബുക്കിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത്. സിമൺ ഡെ ബൂവർ is an important French philosopher, feminist, writer, famous for her work Second Sex, published in 1949. She is one of the important figure in the second wave feminism. Her work and her thoughts have influenced second wave feminism immensely. She was influenced by post-structuralism and postmodernism. So she is an important figure in postmodernist feminism. Postmodernist feminism, an approach, has been incorporated two theoretical traditions, the postmodern and post-structuralist theory. Postmodernist theory have exposed the hidden presupposition and assumption that underlie attempt to theorize or tell one true story about human conditions. Postmodernism against the binaries and dichotomy, and it proposes to see differences. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ബൈനറി, എന്താണ് ഡൈക്കോട്ടമി? നമുക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ. ഗുഡ്, ബാഡ്, ഗോഡ്, ഈവിൾ, മെയിൽ, ഫീമെയിൽ, വിമൻ, മെൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വിപരീത പദങ്ങളായിട്ടാണ്, ദ്വന്ദ്ങ്ങളായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇത് ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ബൈനറി ആണോ? ഈ പകലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ രാത്രി? ആണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ പെണ്ണ്? പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം പറയുന്നത് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല, ഇത് ഡിഫറൻസ് ആണ്. പകലിന്റെയും രാത്രിന്റെയും, പകലിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും രാത്രിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പകലിന് വേറൊരു മൂഡാണ്, വേറൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാത്രിക്കും വേറൊരു മൂഡാണ്, വേറൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ആണ് പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സെക്സുകളുണ്ട്. ഇന്റർസെക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രോമസോമുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഡിഫറൻസസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്. പോരാത്തതിന് ക്രിട്ടിസൈസ് ലോഗോസെൻട്രിസം, അതായത് വിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആണ്, മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റാഷണൽ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലോഗോസെൻട്രിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂവിനെയാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. പോരാത്തതിന് കൂടുതൽ ഡിഫറൻസസ്, കൂടുതൽ കാറ്റഗറികളെ, ഈ ഡൈക്കോട്ടമിയിലൊക്കെയുള്ള കുറെ കാറ്റഗറികളെയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡിറ്റിനെയൊക്കെയാണ്
പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ജെൻഡറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റികൾ നമ്മൾ ഇതിനോടകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ആണ് പെണ്ണ്, സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബൈ, ഗേ, ഹോമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ സെക്ഷുവാലിറ്റികൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിടക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. നമ്മൾക്ക് നിലവിലുള്ള ഒരു വൺ ട്രൂ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രാൻഡ് നരേറ്റീവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല അവസ്ഥകളും ഉണ്ട്. അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ചെയ്യുന്നത്. പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫെമിനിസം സീസ് ജെൻഡർ not so much in terms of identity or social structure, but rather in terms of discourses. They agree on the fact that gender inequality cannot be understood as natural or universal, and therefore it is outside history. However, gender is seen as a process in which the body becomes objectified in discourses, which takes for granted the reality of sexual difference and inequality. പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫെമിനിസം ജെൻഡറിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ടോ ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടോ അല്ല. പക്ഷേ ഈ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ്. ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിൽ ഡിസ്കോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആരാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഫൂക്കോ ആണ് അല്ലേ. ഫൂക്കോ ആണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിനൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഫൂക്കോന്റെ വർക്കിലൂടെയൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൂക്കോ ആണ് ഡിസ്കോഴ്സസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. Discourse theory proposes that in our daily activities, the way we speak and write is shaped by the structure of power in our society. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിക്കണം, നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം, ഇതെല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പവർ അതെങ്ങനെയാണ്, ആ പവർ എങ്ങനെയാണ്, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പവർ എങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിക്കണം, നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം, നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ജെൻഡർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ്. അത് പാസ്റ്റിലുള്ള പോലെ തന്നെയൊന്നല്ല പ്രസന്റിൽ. ജെൻഡർ പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ജെൻഡർ ഇപ്പോഴുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫൂക്കോന്റെ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് തിയറി ആണ് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ജെൻഡർ ആസ് എ ഡിസ്കോഴ്സ്. ഓക്കെ. Focus of the postmodern feminism is to produce and reproduce a series of others which has been marginalized or silenced when the truth is asserted. അതായത് ഒരു ട്രൂത്ത് അസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വോയിസസുകൾ, ഒരുപാട് അതേഴ്സ് നമുക്ക് മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫെമിനിസം ചെയ്യുന്നത് അത്തരം മാറ്റപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വോയിസിനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. Let's come back to Simone de Beauvoir. Beauvoir first explained the concept of sex-gender distinction. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ സെക്സിറ്റി ജെൻഡറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. സെക്സ് ആസ് എ ബയോളജി, ജെൻഡർ ആസ് എ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ജെൻഡറിൻ്റെയും സെക്സിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബുവേറാണ്. ബുവേറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലൂടെയാണ്. The distinction between biological sex and the social historical construction of gender and its stereotype. Beauvoir explaining from autobiographical experience and from available evidences at the time that the thing associated with womanhood, being passive, concerned with appearance, childlike and need for protection, wanting to care for others are imposed upon women by the society rather than being innate characteristics that they are born with. ബുവെ തൻ്റെ തന്നെയുള്ള ചില അനുഭവങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് ബുവെ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് സെക്സ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബുവെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പല ആട്രിബ്യൂട്ട്സും, ബീയിങ് പാസീവായിട്ടിരിക്കുക, അപ്പിയറൻസിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക, കുട്ടികളെ പോലെ ഇരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ക്യാരക്ടറുകളുണ്ട് സ്ത്രീകളുടേതാണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്. ആ ക്യാരക്ടറുകളൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. സൊസൈറ്റി സ്ത്രീകളുടെ മേലെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അതൊരിക്കലും ബൈ ബർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നേച്ചറോ അല്ല. ഇത്തരം ക്യാരക്ടറുകളൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുവേയും
ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അലേർട്സ് അസ് ടു ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പോസിബിൾ ജെൻഡേർഡ് ഐഡന്റിറ്റീസ് ആൻഡ് റോൾസ് അവൈലബിൾ. അതായത് നമുക്ക് ഈ ആൺ പെൺ മെസ്കുലിൻ ഫെമിനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റികൾ അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റികളും റോളുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം എന്നുള്ളതാണ്, അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫെമിനിസവും അതുപോലെ സിമൻ ഡെ ബൂവേറും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. One is not born, but rather one becomes a woman. Perhaps the most famous quote from Beauvoir writing on gender. Beauvoir argued that in such a ways, women are encouraged into being for others rather than being for themselves. Many women struggle to tune into their own desires and needs due to seeing pleasure as something to be gained from pleasing others and put themselves through unhappiness or pain, feeling that this is what they are supposed to do. അതിൽ ബുവെ പ്രോബ്ലമറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും ബീയിങ് ഫോർ അതേഴ്സ് ആണ്, ദേ ആർ ലിവിങ് ഫോർ ബീയിങ് ഫോർ അതേഴ്സ്. അത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്, അത് നേച്ചർ അല്ല. അത് അവർ നമ്മൾക്ക് ട്രേറ്റ്സ് സ്ത്രീകൾക്ക് സൊസൈറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവുന്നതാണ് ബീയിങ് ഫോർ അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ ബുവെ പറയുന്നത് വി ഷുഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഷുഡ് ബീയിങ് ഫോർ ദംസെൽവ്സ്, സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നാണ് ബുവേർ പറയുന്നത്. ബുവെ ഫർദർ ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ റോൾ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ലിമിറ്റിംഗ് അതർ വിമൻ. ഷീ പോയിന്റ് ഔട്ട് വാട്ട് എ ത്രെറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോർ എ മദർ ടു സീ എ ഡോട്ടർ ബ്രേക്കിംഗ് ത്രൂ and embracing their freedom and resisting the roles being thrust upon them in ways they were unable to do themselves. ബുവേർ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതെന്ന് വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടിയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ഫ്രീഡത്തിന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മ മകളുടെ ലിമിറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ആ അമ്മയുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഒരു മകളെ അമ്മയുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒരു ഗുഡ് ഡോട്ടർ, ഗുഡ് വിമൻ ഒക്കെ ആവാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു അമ്മയുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒരു മോള് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ അമ്മ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മകളുടെ ചില ഫ്രീഡത്തിന് അമ്മ തന്നെ ചില സമയത്ത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സിമൻ ഡെ ബൂവെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറിസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫറാണ്. സെക്കൻഡ് വേവ് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. സെക്സ് ജെൻഡർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആളാണ്, അതിനെയൊക്കെ തിയറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെക്സ് എന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, സെക്കൻഡ് സെക്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും മെയിലാണ് അല്ലേ, സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ആണ്. അതാണ് സെക്കൻഡ് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിലൂടെ ത്രൂ ഔട്ട് ബുവേർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. Judith Butler is an American philosopher and gender theorist famous for her work Gender Trouble, published in 1990. She is famous for her contribution in third wave feminism. She is one of the important contributor in queer theory. What is queer theory? Let me explain few things about queer theory. Historically, the term queer has been used to silence, suppress, and shame practices, identities, and values located outside of perceived social boundaries. To be referred to as a queer meant a person was a symbol of perversion, disdain, sickness, and absurdity. അതായത് ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി സപ്രസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ്. കാരണം ക്യൂർ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നിലവിലുള്ള ഹെട്രോനോർമേറ്റിവിറ്റിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. അതായത് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റികളിലെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റിനെയാണ് ക്യൂർ തിയറി മീൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1990-ലാണ് ബട്ട്ലറിന്റെ വർക്ക് ജെൻഡർ ട്രബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 90-കളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ലോകമെമ്പാടും, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലുള്ള ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ്, ഒരു വലിയ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ 90s എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതുവരെ അത്തരം വ്യക്തികൾ ഭയങ്കര മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു, അവർക്കെതിരെ ഒരുപാട് വയലൻസുകൾ നടന്നിരുന്നു.
അതിപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൂയിസൈഡ്, കൊലപാതകം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വയലൻസുകൾ ഇവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിനെതിരെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് 90s ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് തേർഡ് വേവ് ഫെമിനിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ആ ഐഡന്റിറ്റികളെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് തേർഡ് വേവ് ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ക്യൂർ തിയറി പ്രധാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ ആണ്. ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു മൈറ്റ് ബി എ ഗേ, ഐ മൈറ്റ് ബി എ ട്രാൻസ്, ബട്ട് വി ആർ ബോത്ത് ക്യൂർ. ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എല്ലാം ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗേ, ട്രാൻസ്, ലെസ്ബിയൻ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐഡന്റിറ്റികളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ക്യൂർ. ക്യൂർ തിയറി പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ഇസ് എ കാറ്റഗറി ഓഫ് നോളജ് റാദർ ദാൻ എ ടാഞ്ചിബിൾ റിയാലിറ്റീസ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോളജാണ്, ഒരു അറിവാണ്, ഒരു അനുഭവമാണ്. അത് ടാഞ്ചിബിൾ അല്ല, നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി ഒന്നല്ല. പിന്നെ പോരാത്തതിന് അത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കൂടി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഐഡന്റിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ആസ് എ കാറ്റഗറി ഓഫ് നോളജ്. പിന്നെ ക്യൂർ തിയറി ഇപ്പൊ ബട്ട്ലറിന് മുൻപ് ഇപ്പൊ മിഷേൽ ഫൂക്കോ, ജാക്കസ് ദെരീദ, ഇവർ രണ്ടുപേരും ബട്ട്ലറിനെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഒക്കെ ഡിഫറൻസസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം ഈ ക്യൂർ തിയറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ബട്ട്ലറിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൂക്കോന്റെയും ദെരീദേന്റെ എല്ലാം ആശയങ്ങൾ. ബട്ട്ലറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 വർക്കുകളാണ് ജെൻഡർ ട്രബിളും ബോഡീസ് ദാറ്റ് മാറ്ററും. അപ്പോൾ ബട്ട്ലർ ജെൻഡറിനെ പറ്റി എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Gender is constructed through your own repetitive performance, real only to the extent that it is performed. അതായത് ജെൻഡർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മളെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസിലൂടെ. അതായത് അത് റിയൽ ആകുന്നത് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ്. അത് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ആ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷനെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നിടത്തോളമാണ് ജെൻഡർ ഉള്ളത് എന്നാണ് ബട്ട്ലർ പറയുന്നത്. According to Butler, the meaning of gender depends on the cultural framework within which it is performed, and hence it defies fixities and universalities, because gender is a continuous performance, acquiring new meaning with each repeated performance or citation, depending on the context in which it occurs. Butler sees gender as a provisional, shifting, contingent, and performed. This view also rejects essentialism and stable identities and meaning. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാസ്കുലിൻ, ഫെമിനൈൻ, മെയിൽ, ഫീമെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റീനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ബട്ട്ലർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബട്ട്ലർ ജെൻഡറിനെ പറ്റി പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. There is no self preceding or outside a gendered self. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജെൻഡർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, മീൻസ് ഞാനൊരു ഫീമെയിലാണ്, മെയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നമ്മളുടെ ആ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് ബട്ട്ലർ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ദെയർ. സെക്കൻഡ്, പെർഫോമേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ജെൻഡർ ഇസ് എ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആക്ട്സ് ആൻഡ് ഇമിറ്റേഷൻ ഓർ മൈമിങ് ഓഫ് ദി ഡോമിനന്റ് കൺവെൻഷൻസ് ഓഫ് ജെൻഡർ. ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ജെൻഡർ മാതൃകകളെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ്, നമ്മൾ ആ മാതൃകയാണ്, ആ ജെൻഡറിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അത് പെർഫോം ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസിലൂടെ മാത്രമാണ് ആ ജെൻഡർ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഈസ് an important thing in gender identity development or gender construction. Third, biological sex is also a social construction. Gender subsumes sex. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ജെൻഡർ ആസ് എ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. സെക്സ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബയോളജിക്കലി ഓർ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. പക്ഷേ ഇവിടെ ബട്ട്ലർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ്.
കാരണം നമുക്ക് ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇന്റർസെക്സിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരുപാട് സെക്സുകളുണ്ട്. ബയോളജിക്കൽ സെക്സുകൾ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും നമുക്കൊരു അറിവുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഓഫ് സെക്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് തന്നെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് വ്യൂ, the social construction of the natural presupposes the cancellation of the natural by the social. അതായത് സമൂഹം എന്താണോ നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആണ് പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രണ്ട് കാറ്റഗറികളെ നമ്മൾ പറയുന്നതോടുകൂടി ശരിക്കും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ സെക്ഷൽ ഐഡന്റിറ്റികളുണ്ട്, കുറെ സെക്സുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ആൺ പെൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് നേച്ചർ എന്നതിൽ ഇതാണ് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരുപാട് സെക്സിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ രണ്ടുപേരി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റും കൂടിയാണ് ബട്ട്ലറിന്റെ കേട്ടോ. Fourth, what is at stake in gender roles is the ideology of heterosexuality. അപ്പോൾ ഈ ഹെട്രോസെക്ഷുവാലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ജെൻഡർ റോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഹെട്രോസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയോളജി ആണ് ജെൻഡർ റോൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഫിഫ്ത്, പെർഫോമേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ജെൻഡർ ക്യാൻ ബി സബ്വേഴ്സീവ്. അതായത് നമ്മുടെ ജെൻഡർ പെർഫോമൻസിനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അട്ടിമറിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജെൻഡർ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ട് അതിന്റെ വേറൊരു സാധനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിനെ അട്ടിമറിക്കാം. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട റോളുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. സെയിം ടൈം സബ്വേർഷൻ ത്രൂ പെർഫോമൻസ് isn't automatic or easy. അത് അത്ര ഈസി അല്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജെൻഡർ നോംസ് ഉണ്ട്, ജെൻഡർ റോളുകളുണ്ട്. അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് അതിനെ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതിനെ സബ്വേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുകയല്ല. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യണം, സബ്വേർട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് ഈസി അല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകള് കുക്കിംഗ് സ്ത്രീകൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. സ്ത്രീകൾ അത് ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ജെൻഡർ റോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം. അത് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് പഠിക്കാതിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് പഠിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മടി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ സബ്വേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കും അല്ലെ, നമ്മളോട് ചെയ്യേണ്ട പണികൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത് സബ്വേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ സബ്വേർഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. In short, according to Butler's theory, gender is essentially a performative repetition of acts associated with male or female. She argues that being born male or female does not determine behavior. Instead, people learn to behave in particular ways to fit into society. അപ്പൊ നമ്മൾ ബട്ട്ലറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് ഇസ് ഓൾസോ എ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണല്ലേ. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് എന്താണ്? ജെൻഡർ ഇസ് എ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം എവിടെ എത്തിയത്? ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് ഇസ് ഓൾസോ എ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ്. കാരണം ഇത്രയും കാലത്തെ ക്യൂർ വ്യക്തികളുടെ മൂവ്മെന്റ്, ക്യൂർ പ്രസ്ഥാനം, ഇതെല്ലാം നടത്തി മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ആണ് പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്സ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സെക്സുകൾ ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാണ്ട് അവരെയും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അവർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന വയലൻസുകളെ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബട്ട്ലർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറിസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു തേർഡ് വേവ് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട്ലറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 വർക്കുകളാണ് ജെൻഡർ ട്രബിളും ബോഡീസ് ദാറ്റ് മാറ്ററും. അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജെൻഡറിനെ പറ്റിയിട്ട് ബട്ട്ലർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ക്യൂർ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്പിറേഷണൽ വർക്കാണ് ബട്ട്ലറിന്റെ ഈ 2 പുസ്തകങ്ങളും. ജൂലിയ ക്രിസ്റ്റേവ
is a Bulgarian French philosopher, literary critic, feminist, psychoanalyst, famous for her work Powers of Horror, an essay on abjection. She has written immensely about the gender. She is author of more than 30 books, including Powers of Horror, Tales of Love, Black Sun, Depression and Melancholia, Proust and the Sense of Time, and the trilogy Female Genius, etc. She is the key proponent of feminism, and she had a remarkable influence on feminism and feminist literary studies in the world. She has been influenced psychoanalytical thinking and post-structural theory. In her work Powers of Horror, she introduced the new concept abjection. The abject is, as such, the process that separates from one's environment what is not me. Kristeva argues that the abject exerts a tremendous psychological impact on individual and indeed on societies as a whole. നമ്മൾ ഫ്രോയിഡിന്റെ ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ, ചൈൽഡ് മദർ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഷോർദോ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ജൂലിയ ക്രിസ്റ്റേവന്റെ പ്രത്യേകത, അവർ ബോത്ത് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ തിയറിയും അതുപോലെ സൈക്കോ അനാലിസിസും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഈഡിപ്പൽ ട്രയാങ്കിളിനെ പറ്റിയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻ ഇമാജിനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദർ ഈസ് ആൻ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മദർ and child. Then after, in mirror stage, child realizes that father is equal to language or symbol that considered mother as other hair. Mother become hateful and undesirable one. The child recognizes that father become the powerful for the authority. The child fears that it will cause the loss of his sexual identity when they are more attached to the mother. ആക്ച്വലി അബ്ജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റേവ ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക്, ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് മദറിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ആൺകുട്ടി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അച്ഛനുമായിട്ട് കൂടുതൽ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയും അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റി കൂടുകയും അമ്മയെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വേറൊരു ആളായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ഒരു പവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാളായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പവർ മൊത്തം അച്ഛൻ്റെതാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബോയ് വിൽ ഹാവ് ആൻ അബ്ജക്ഷൻ. അബ്ജക്ഷൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് മീ. ഓക്കെ, there are many ways one can experience abjection, tangible and intangible. What is tangible in abjection? ടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ്. റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഓടയിൽ ഒരാള് ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, അതിലുള്ള ചളി കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് ഒരു വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, ആ ഫീല്, അതാണ് ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും മൊറാലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനോട് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ്, ഒരു സ്ത്രീയായ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ചില രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയോ ചില പൊസിഷനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ നേരെ മറിച്ച് ആ സ്ത്രീയോട്, നീ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, നീ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടണ്ട, നിനക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അബ്ജക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, it is a human reaction to a threatened breakdown in meaning caused by the loss of distinction between subject and object, or between self and others. Abjection as an explanation for oppression and discrimination. Although Kristeva does not refer to her own writing as feminist, many feminists turn to her work in order to expand and develop various discussions and debates in feminist theory and criticism. Three elements of Kristeva's thought have been particularly important for feminist theory in Anglo-American context. First, her attempt to bring body back into discourse in the human sciences. Her focus on the significance of the maternal and pre-medical in the constitution of subjectivity, and her notion of abjection as an explanation for oppression and discrimination. Sherry B. Ortner is an anthropologist specialized in social and cultural theory.
An early formulator of the notion of cultural construction of gender, she pioneered an investigation of this process in a comparative perspective. In her work, Is Female to Male as Nature is to Culture, she explained why women having subordinate status, and she gave us a universal explanation to the universal devaluation of women. സ്ത്രീകളുടെ ഈ സബോർഡിനേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് ഷെറി ബി ഓട്ട്നർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യരുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്പീരിയർ ആണ്. നമ്മളുടെ പ്രകൃതി നേച്ചറിനേക്കാളും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കൾച്ചർ. അപ്പോൾ കൾച്ചർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പുരുഷനെയും നേച്ചർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീയെയാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് പ്രകൃതിയുടെ മേലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആധിപത്യം അതാണ് കൾച്ചർ. നേച്ചറിന്റെ മേലെ കൾച്ചറിന് ഒരു ആധിപത്യമുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഓട്ട്നർ ഈ ജെൻഡർ സബോർഡിനേഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് വിമൻ സ്ത്രീകളുടെ സബോർഡിനേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് ഓട്ട്നർ പറയുന്നത്. She theorizes that women's body and psychology are perceived as symbolically identifiable with nature, while men are more associated with culture. Subordination of women is nothing biological, but rather to the cultural evaluation of their biological makeup. We will look at the summary of Ottner's argument. First, culture has high value than nature. Culture means by which man controls and regulates nature. Second, women are universally defined as a closer to nature because their bodies and physiological function are more concerned with the natural process surrounding the reproduction of the species. Men are more objective and less emotional. Men's thought process are defined as more abstract and objective than women. Since culture seen as superior than nature, women's psyche is devaluated and men come out on top. പക്ഷെ ഓർഡിനറിന്റെ ഈ പൊസിഷനോട് ക്രിറ്റിസിസങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസങ്ങളുണ്ട്. നേച്ചർ, സ്ത്രീകൾ നേച്ചറാണ്, പുരുഷന്മാർ കൾച്ചറാണെന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനോട് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസങ്ങളുണ്ട്. Ottner fails to show conclusively that in all societies, culture is evaluated more highly than nature. Although many societies have ritual which attempt to control nature, it is not clear that nature is necessarily devalued in comparison to culture. Indeed, it be argued that the very existence of such ritual points to the superior power of nature. If Ottner's view is correct, the subordination of women owes nothing to biology as such, but rather to cultural evaluation of their biological makeup. A change in this evaluation will remove the basic female subordination. Ottner's argument does have one important virtue. It provides universal explanation for universal phenomena, the second-class status of women. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകാനാണ് ഷെറി ബി ഓട്ട്നർ ശ്രമിച്ചത്. അത് സ്ത്രീകൾ നേച്ചറായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു, പുരുഷന്മാർ കൾച്ചറായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ നേച്ചറും പുരുഷന്മാർ കൾച്ചറിന് നേച്ചറിന്റെ മേലെ ഒരു ആധിപത്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഓട്ട്നർക്ക്. കാരണം പല സൊസൈറ്റികളിലും നേച്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. റിച്വൽ ഒക്കേഷനിലൊക്കെ നേച്ചറിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് കൾച്ചറാണോ നേച്ചറാണോ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ക്രിറ്റിസിസങ്ങൾ ഓട്ട്നർക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഓട്ട്നർ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Rowan Connell, a famous sociologist and historian famous for her work Gender and Power and Masculinities. Apart from that, she is authored and co-authored number of works including Ruling Class, Ruling Culture, Class Structure in Australian History, Gender and Power, The Men and the Boys, and Masculinities. Connell's most recent book,
Southern theory discusses theories unfamiliar in the European canon of social science and explore the possibility of genuinely global social science. As we know, all theorists who are talking about gender is not necessarily a feminist. Connell is one of this kind. She is an historian and a sociologist, and she has given enormous contributions towards gender theory. In her work, Hegemonic Masculinity, published in 1995, she uses hegemonic masculinity instead of patriarchy. Hegemonic masculinity is a pattern of practice that allows men's dominance over women to continue. നമുക്കറിയാം ഹെജുമണി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷീൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഹെജുമണി. പ്രത്യേകിച്ച് ആളുടെ ഒരു ടേമാണ് കൾച്ചറൽ ഹെജുമണി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോഷൻ ദാറ്റ് the ruling ideas are the ideas of the ruling class. Cultural hegemony refers to how the ruling class maintains its dominance not primarily through force or coercion, but rather through the willing, spontaneous consent of the ruled. ഇത് ഒരു റൂളിംഗ് ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അധികാരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഹെജുമണി എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരിക്കലും ഫോഴ്സിലൂടെയോ കൊയീഷനിലൂടെയോ അല്ല, നേരെ മറിച്ച് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആക്ഷനിലൂടെയാണ്, കൺസെൻറ്റിലൂടെയാണ്. ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുടെ തന്നെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചില കൺസെൻറ്റിലൂടെ. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ശബരിമല വിഷയം. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീകളെ അമ്പലത്തിൽ കയറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക്. ഈവൻ ഇവിടുത്തെ ദളിതർ പോലും അങ്ങനെ ഒരു വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പനെ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂളിംഗ് ക്ലാസിന്റെ, നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക് ഐഡിയോളജി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക് ഹെജുമണിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഹെജുമണീനെ നമ്മൾ പിന്നെ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യൊന്നല്ല. ഇപ്പോൾ ദളിത്സിനോട് ആരും പോയി പറയൊന്നുമല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എതിർക്കണം എന്നുള്ളതൊന്നും. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈവൻ ഈ ഒരു ആദിവാസികളാണെങ്കിലും ദളിത്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്ത്രീകൾ കയറാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് അവരുടെ കൾച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നല്ല. അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ, നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണിക് കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ള മറ്റു ഗോത്രങ്ങളുടെ ഇടയിലും മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ അതിങ്ങനെ സ്വമേധയാ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആരും ഇവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡിനൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് എതിർക്കുന്നത്, അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് അവരെ എതിർക്കുന്നത് അല്ലേ. അവർ അതിൻ്റെ ചരിത്രമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ആ കൾച്ചറൽ ഹെജുമണീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. In similar way, Connell uses the term hegemonic masculinity to refer to the pattern of practices that allows men's dominance over women to continue. അപ്പോൾ ഹെജമോണിക് മാസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ആണ്. സ്ത്രീകളുടെ മേലെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഡോമിനൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ഹെജമോണിക് മാസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Connell maintains that there are many kinds of masculinities, but that there is always one that is hegemonic to the rest and marginalizes others in a gender system. This does not mean that hegemonic masculinity is either monolithic or static, but rather that it is the kind of masculinity that is in superior position. അപ്പോൾ കോണൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒന്ന്, there are many kinds of masculinities. പലതരത്തിലുള്ള മാസ്കുലിനിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ടൈപ്പ് മാസ്കുലിനിറ്റി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഹെജിമോണിക്. ബാക്കിയുള്ള മാസ്കുലിനിറ്റികളെ മൊത്തം മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു തരം ഹെജിമോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്കുലിനിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. അതിനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സുപ്പീരിയർ മാസ്കുലിനിറ്റി തന്നെ മോണോലിത്തിക്കോ സ്റ്റാറ്റിക്കോ അല്ല, അത് ഒരേപോലെ ഉള്ളതല്ല. അത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഓരോ കാലത്തിലും ഓരോ ഹെജിമോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്കുലിനിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് കോണൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ കോണൽ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദാറ്റ്
most men do not live in the model of hegemonic masculinity. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറേ ടൈപ്പ് മാസ്കുലിനിറ്റി ഉണ്ട് എന്നല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പലരും, മോസ്റ്റ് മെൻ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഹെജിമോണിക് മാസ്കുലിനിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെജിമോണിക് മാസ്കുലിനിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ. And that masculinity has internal contradictions and historical ruptures because what is hegemonic is determined in a mobile relation. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള മാസ്കുലിനിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു മാസ്കുലിനിറ്റി എപ്പോഴും ഹെജിമോണിക് ആയിരിക്കും, സുപ്പീരിയർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ മാസ്കുലിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കോൺട്രഡിക്ഷൻസും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റപ്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ഹെജിമോണിക് മാസ്കുലിനിറ്റി എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മറ്റ് മാസ്കുലിനിറ്റി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എത്രമാത്രം സുപ്പീരിയർ ആണ്, ഹെജിമോണിക് ആണ് എന്നുള്ളത് മറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്, മറ്റു മാസ്കുലിനിറ്റികളുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. മാസ്കുലിനിറ്റീസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് കളക്റ്റീവ്ലി ഇൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് ആർ സസ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. Collective masculinity, which she defines as the pattern of conduct our society defines as masculine. She emphasizes not only that there are different types of masculinities in different cultures and periods of history, but also multiple masculinities in any particular place and time. Patriarchal dividend, another concept that Connell uses this term to refer both to the honor and prestige and to the more material dividends when occur under patriarchy. The point being that this dividend is not uniformly distributed among men, but is nevertheless universally distributed among them. പാട്രിയാർക്കൽ ഡിവൈഡൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ കോണൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ, ഹോണർ, പ്രസ്റ്റീജ് ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആണിനും പെണ്ണിനും. പുരുഷന്മാർ ഇതൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ പ്രസ്റ്റീജും ഹോണറും മെറ്റീരിയലും ഒക്കെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇത് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് എല്ലാ ആണുങ്ങൾക്കും അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും അത് അക്വയർ ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസം, അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ ജെൻഡർ ഓപ്പറേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ, സ്ത്രീകൾ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ വളരെ പവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് യൂണിവേഴ്സലി കിട്ടുന്നില്ല. യൂണിവേഴ്സലി അത് എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും ആ ഒരു പവർ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹെജിമോണിക് പവറിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. Patriarchal system are intertwined with a wide variety of other hierarchical relations. Example, class, race, nation, region, generation, sexual orientations. Consequently, not all men receive the same share of the patriarchal dividend. Patriarchal dividend and hegemonic masculinity might be conceptualized as twin terms, the former highlighting the cost and benefit of the gender order as played out at the level of the individual, the later highlighting, as indicated previously, dominant pattern of masculinity at both the cultural and social structural level. അപ്പോൾ റോയൻ കോണലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഹെജിമോണിക് മാസ്കുലിനിറ്റിയും പാട്രിയാർക്കൽ ഡിവൈഡനും. അത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. Hegemonic masculinity is a pattern of practice that allows men's dominance over women to continue. And most men do not live in the model of hegemonic masculinity, and that masculinity has internal contradictions and historical ruptures because what is hegemonic is determined in a mobile relation. Apart from that, she is influenced by this postmodern, post-structural and black feminine thoughts. And she was well concerned about the intersection of caste, class, region, and sexual orientation. And to understand patriarchy, we should be knowing all these things and its intersection.
Module 4 Gender and Kerala Society. The making of the ideal Malayali woman. കുലസ്ത്രീയും ചന്തപ്പെണ്ണും ഉണ്ടായതെങ്ങനെ? ജയദേവിക. How Kulastri and Chandapenna come into being. Dr. J. Devika is a Malayali historian, feminist, social critic and academician from Kerala. She currently researches and teaches at the Center for Development Studies, Thiruvananthapuram, as a professor. She has authored several books and articles on gender relations in early Kerala society. She is a bilingual and has translated both fiction and non-fiction books between Malayalam and English. She also writes on gender, politics, social reforms and development in Kerala. In her book Kulasthiriyum Chandapennum Undayadengane, she gives an alternative reading of Kerala history from the feminist perspective. She traces Kerala's social and political history and providing interesting insight. For example, she explains how dress code of sari and dowry become prevalent in Kerala. The book, an attempt to center stage women in Kerala history, looks how false notions about women got reinforced in the public mind because of the accounts in the neutral history text, how freedom has eluded Kerala women despite their high educational entitlements and what role they have played in major historical junctures. കുലസ്ത്രീയും ചന്തപ്പെണ്ണും ഉണ്ടായതെങ്ങനെ അഥവാ ആധുനിക മലയാളി സ്ത്രീകളുടെ ചരിത്രത്തിന് ഒരു ആമുഖം. ജയദേവിക തിരുവനന്തപുരത്തെ സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിൽ ഗവേഷകയും അധ്യാപികയുമാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ഡോക്ടറൽ ബിരുദമുണ്ട്. കേരളീയ ആധുനികതയുടെ ചരിത്ര പരിണാമങ്ങൾ, വികസനത്തിന്റെ രൂപഭേദങ്ങൾ, ആധുനിക ലിംഗരാഷ്ട്രീയം, സമകാലിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങൾ ഇവയെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കുലസ്ത്രീയും ചന്തപ്പെണ്ണും ഉണ്ടായതെങ്ങനെ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനമായും 12 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ചരിത്ര പഠനം കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം, പെണ്ണരശുനാടോ കേരളമോ, കേരളത്തിൽ റാണിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, തറവാട്ടിൽ പിറന്നവളും ചന്തപ്പെണ്ണും ഉണ്ടായതെങ്ങനെ, വരവില എന്ന നുകം രൂപമെടുക്കുന്നു, മാറുന്ന മാതൃത്വം, സ്ത്രീ ശരീരത്തിന് ചുറ്റും നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യോ, പുതിയ സാഹിത്യം, പുതിയ കല, പുതിയ സ്ത്രീത്വം, കുടുംബിനിയോ പൗരയോ, സ്ത്രീകളും സമരങ്ങളും, കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക് എന്നീ തുടങ്ങുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. കേരള മാതൃകാ സ്ത്രീത്വം ഏറെ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും കേരളത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിജ്ഞാന ശാഖകളിൽ മലയാളി സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദവും സാന്നിധ്യവും അടുത്ത കാലം വരെയും കുറഞ്ഞു തന്നെയാണിരുന്നത്. തന്നെയുമല്ല, കേരളത്തിലെ ലിംഗബന്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിലവിലുള്ള പ്രബല ധാരണകൾ സമകാലിക മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ ലിംഗപരമായ പ്രത്യേകതകളെ, സമസ്യകളെ തിരിച്ചറിയാനോ വിശദീകരിക്കാനോ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരളവ് വരെ ഇന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചരിത്രമെന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം എന്ന വ്യവസ്ഥാപിത ധാരണ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വർത്തമാനകാല പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു ചർച്ചകളിൽ ചരിത്ര വിജ്ഞാനത്തിനും വീക്ഷണത്തിനും മുന്തിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നാം സമ്മതിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പുരാരേഖ ശേഖരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശം സിദ്ധിച്ച ഏതാനും പേർ മാത്രം പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട വിജ്ഞാനമല്ല ചരിത്രമെന്നും അത് വരേണ്യവർഗങ്ങളുടെയോ ദേശരാഷ്ട്രത്തിന്റെയോ വ്യവഹാരം മാത്രമായിക്കൂടെ എന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇന്ന് ശക്തമാണ്. ഈ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടുതൽ തുല്യത, നീതി, ജനാധിപത്യം
എന്നിവയിലൂന്നിയ പുതിയ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും വ്യക്തികൾക്ക് കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും ഉതകുന്ന വിജ്ഞാനമായി ചരിത്ര വിജ്ഞാനത്തെ പുനരവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. ആധുനിക കേരളീയ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ രൂപീകരണമാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യ വിഷയമെങ്കിലും ലിംഗബന്ധങ്ങളുടെ വിശാല ചരിത്രത്തിലേക്കും ഇത് വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട്. സാമാന്യ വായനക്കാർക്കും ചരിത്ര പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സഹായകമായ ഒരു പുസ്തകമാണിത്. It is an extraordinary book that codifies the social, cultural, and historical aspects of Keralite women. The only Malayalam model that changes the theory and practices of feminist historiography. This book becomes a historical reconstruction of patriarchal institutions and ideologies that deny women citizenship, social status, equality, freedom, and even ownership over their own bodies. Social history is the methodology of the study, which is constructed through the life forms of women such as political, power, family, status, motherhood, citizenship, intellectual and imaginative expressions, the significance of religion and caste, and the performance of the body. This textbook that changes with the biography of modern Kerala women as well as the biography of modern Kerala. It explores the different levels of freedom enjoyed by Keralite women in terms of social structures such as in-laws, marriage, and family. Pennarashanadu or Kerala, the first part observes that the identity status of women, which varies according to factors such as caste, religion, race, and country, has never been the same anywhere. The second part is an analysis of the first political power of Kerala women. This section traces the history of Malayali women from queens to ladies to judges and ministries, and well as the history of marginalizations of women in power. The third part explores the cultural background of the social objectives born in the family and market women, which symbolize the nobility on women in every field such as religion, caste, literature, and art. The division of labor is a result of the modern moral system created by society to curb the sexual freedom that women gain through factors such as education, employment, and financial freedom. It is an injustice created by society to forbid these women from expressing any intellectual or imaginary freedom. The fourth part, which focuses on relevance, is about the various forms of dowry. The fifth part explains the politics of the glory of motherhood as the same as the income that socially and economically strengthens marriage and the family system. The sixth part was around the body of women, analyzes the history of violence against women in Kerala in the name of dress and dignity. Next sessions analyzing women's education and creation of modern Keralite women and interventions of literature and art in the authorship of Keralite women. From temple art to electronic art, from classic literature to modern language discourse, each open up a woman to intellectual expression and imposed gender, body and moral laws on her. J. Devika exposes the conflict between a woman's
family, and civil status. The public consciousness of Kerala society has not deviated from its honored masculinity by the struggles waged by women in all spheres, from freedom of movement to freedom of dress, and from the right to vote to the right to property. Politics, women, and well-being. How Kerala became a model. Robin Bannerman Jeffrey. Robin Bannerman Jeffrey is a Canadian-born professor. His primary research interest is the modern history and politics of India, especially with reference to the northern area of Punjab and Kerala in the south. He is also interested in Indian media studies and development studies. Robin Jeffrey was born in Canada. He studied first at the University of Victoria, British Columbia, Canada, from where he graduated with a BA degree. He was awarded a DPhil in Modern Indian History by the University of Sussex, England in 1973, and had previously worked as a scholar teacher in Chandigarh, India, for the Regional Institute of English and the Canadian University Service overseas between 1967 and 1969. His first employment had been in 1963 as a sports writer for a small daily newspaper in Canada. In his book, addresses a wider audience and sheds light on many characteristics of Kerala society, like the near obsessive nature towards education of children, the pervasiveness of politics in our day-to-day conversation, the mostly unperpetuated communal harmony that we enjoy, the far better status of low-caste Hindus compared to anywhere else in India. It also provided insights on some issues outside the scope of the book. In 1990, Kerala on the southwestern coast has India's lowest infant mortality, longest life expectancy, and highest female literacy. India's problem state of the 1950s has become the Kerala model. The collapse of a matrilineal social structure and a rigid caste system contributed to widespread politicization. Women retain a circumscribed but influential position in social life. The result is an instructive analysis for students of politics, development policy and women's issues. 1990-ൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുള്ള കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിശുമരണ നിരക്കും ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ആയുർദൈർഘ്യവും ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ത്രീ സാക്ഷരതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 1950-കളിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശ്ന പ്രദേശമായിരുന്ന കേരളം പിന്നീട് കേരള മാതൃകയായി മാറി. വൈവാഹിക സാമൂഹിക ഘടനയുടെയും കർക്കശമായ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെയും തകർച്ച വ്യാപകമായ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തിന് കാരണമായി. സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ പരിച്ഛേദനയുള്ളതും എന്നാൽ സ്വാധീനമുള്ളതുമായ ഒരു സ്ഥാനം സ്ത്രീകൾ നിലനിർത്തി. രാഷ്ട്രീയം, വികസന നയം, സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രബോധനപരമായ വിശകലനമാണ് ഇതിലൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഫലം. In introductory part, author talks about Old Kerala and its geographical structures by
focusing on geographical segregation of Kerala into Malabar, Travancore and Kochi. Robin Jeffrey talks about the family, education and economy and the attitudes in all Kerala. He discusses about system of matrilineal family and marriage existed in Kerala and the reason behind the crumbling of matrilineal family in Kerala. In second part, author talks about how public politics took hold. He explains about the role of Christians and other communities such as NSS, SDP, Pulaya Mahasamajam, etc. in Kerala society. He also talks about Mapla rebellion and the formation of Muslim League and their impact on Kerala society. In the third part, he explained about how the Kerala model took shape. He specifically pointed out 3 indicators in Kerala model development, that is, education, land and well-being. In the concluding part, he talks about the role of women in active Kerala politics. In each part of the book, he talks about K.R. Gauriamma, Mary Punnan Lucas, Akkamma Cheriyan, Chanamma, etc. Scripting Lives, Narratives of Dominant Women in Kerala, Sharmila Srikumar. This writing is an investigation on making of modern-day Kerala by focusing on women's personal narratives that participate in the constitution of experience and subject formation and social discourses that deal with various facts of development experience. It brings together these domains to tease out the shared assumption about normative feminine subjectives within these narratives. The term dominant women envisions here to indicate women of relative privilege whose experience speaks simultaneously of devaluation and dominance. This book sets up a conversation between 2 seemingly disparate kinds of narratives concerning contemporary Kerala. First, women's personal narratives that participate in the constitution of experience and subject formation, and second, social discourses that deal with various facets of the development experience. It brings together these domains to tease out the shared assumptions about narrative feminine subjectivities within these narratives. In looking at personal narratives available through letters, diaries, and other jottings by ordinary women in contemporary Kerala, the study thus brings into focus a genre of writing not frequently reckoned with the social sciences. Simultaneously, it also integrates the disciplinary values of English studies for its persistent lack of interest in such materials, such as tendency within women's studies to treat them with a lack of critical attention, thus reducing their interpretative ground. The work builds 2 intermediate lines of argument. One, that the use of the term
ordinary, both to indicate the category of women who are the focus of the study, as also to draw attention to the generality of women whose achievements in the areas of education, health, and demographic transition are celebrated in development narratives, is somewhat deceptive and strategically mask the fault lines that separate dominant women in terms of caste, class, religion from those who are excluded. How does one examine the lives women script in the intimacy of diaries, letters, and other personal narratives, and how can one relate this to the social worlds in which they are produced? Centering its investigation on contemporary Kerala, it examines a range of diverse and seemingly disconnected discourses around the Kerala model, tourism, AIDS, and sexual violences, and argues that present-day Kerala maps two opposing worlds. It imagines itself as a perfect utopia and simultaneously also as a dystopia society that is on the edge of collapse. The book attempts to explore these divergent self-descriptions of Kerala. Concurrently, it also analyzes a range of personal narratives to raise how dominant women configure their selves. It deploys the term dominant women to signal women of relative privilege, whose experience speaks simultaneously of devaluation and dominance. Their lives also signal the asymmetries, the instabilities, and the inequalities within the category women. These women are, in many ways, the subject of the development narratives of the state. The book reveals how discourses apparently removed from women as everyday shape their personal lives experiences, and in turn how women as self-formation overwrite, extend, and rework these larger discourses. Sharmila Srikumar's writings is compelling and textured. Her research, based on a wide range of women's narratives, makes this a riveting journey into the making of modern-day Kerala. ഡയറി കുറിപ്പുകളുടെയും കത്തുകളുടെയും മറ്റ് വ്യക്തിഗത വിവരണങ്ങളുടെയും അടുപ്പത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കും? അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹിക ലോകങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്താനാകും? സമകാലീന കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കേരള മോഡൽ, ടൂറിസം, എയ്ഡ്സ്, ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്നതും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതുമായി നിരവധി വ്യവഹാരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ഇന്നത്തെ കേരളം രണ്ട് എതിർലോകങ്ങളെ എങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പുസ്തകമാണിത്. അത് സ്വയം ഒരു തികഞ്ഞ ഉട്ടോപ്പിയായി സങ്കല്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ തകർച്ചയുടെ വക്കിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റോപ്പിയ സമൂഹമായും കേരളത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഈ സ്വയം വിവരണങ്ങൾ പര്യവേഷണം ചെയ്യാൻ പുസ്തകം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ സ്വയം ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ നിരവധി വ്യക്തിഗത വിവരണങ്ങളും ഇത് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ആപേക്ഷിക പദവിയുള്ള സ്ത്രീകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ അഥവാ ഡോമിനന്റ് വിമൺ എന്ന പദം ഇത് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ അനുഭവം, മൂല്യത്തകർച്ച എന്നിവ രണ്ടിനെക്കുറിച്ചും ഡോമിനൻസിയെക്കുറിച്ചും ഒരേ സമയം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ. സ്ത്രീകളുടെ വിഭാഗത്തിലെ അസമമിതി,
അസ്ഥിരത, അസമത്വം എന്നിവയും അവരുടെ ജീവിതം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്ത്രീകൾ പലതരത്തിൽ പല സ്ഥാനങ്ങളിൽ വികസന വിവരണങ്ങളുടെ വിഷയമാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം രൂപങ്ങൾ ഈ വലിയ വ്യവഹാരങ്ങളെ പുനരാലേഖനം ചെയ്യുകയും വിപുലീകരിക്കുകയും പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെയെന്നും പുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഷർമിള ശ്രീകുമാറിന്റെ രചന ശ്രദ്ധേയവും ടെക്സ്ചർ ചെയ്തതുമാണ്. വൈവിധ്യമാർന്ന സ്ത്രീകളുടെ വിവരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അവരുടെ ഗവേഷണം ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഉജ്ജ്വല യാത്രയാണ്. Hierarchies of masculine performance, friendship and flirting, micropolitics in Kerala. Filippo Osella and Caroline Osella. Filippo Osella is a professor of anthropology and South Asian studies at University of Sussex, UK. He has conducted extensive research in Kerala, South India, as well as in Sri Lanka and in Gulf Cooperation Council countries such as UAE, Oman and Qatar. Caroline Osella has been conducting ethnographic research since 1989 between the South Indian state of Kerala and the Gulf states among Keralite migrants. She has published on a range of issues including Muslim fashion, Islamic reformism, and migrant masculinities. Their article explores some ways in which the principle of hierarchy, often argued to stand at the center of Indian social life, is subverted, reversed, denied, and reaffirmed in episodes of personal interactions in rural Kerala, South India. They first consider the simultaneous creation of single-sex egalitarian communities and of hierarchies of masculine performance among young men. Then, examining young people's pre-marriage flirting and romance relationships, they took issue with some recent analysis of sexual joking, teasing, and flirting as necessarily expressive or constitutive of structure and hierarchy. Others offer an alternative analysis grounded in socio-linguistic theory and anthropological understandings of joking, as well as the values of hierarchy, which itself proves to be highly unstable, less explicit but equally salient values of ambiguity, indeterminacy, or ambivalence emerge as important principles of everyday Indian social life. The abstract principle of hierarchy generally claimed to be an over-determining principle of social organization in India, is certainly the bulwark of what are considered within the mainstream to be correct caste, age and gender relations. In certain areas of social life, this principle of hierarchy is challenged, reversed, discarded, or openly toyed with. Here we have seen this happen among everyday categories of friendship, lovers and the young, and as part of states and conditions which are highly temporary, limited and idealized. ഇന്ത്യയിലെ
അമിത സാമൂഹിക ഘടന രൂപപ്പെടുന്നത് മുഖ്യധാരയ്ക്കുള്ളിലെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ജാതി, പ്രായം, ലിംഗബന്ധം എന്നിവയിൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ്. സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ ചില മേഖലകളിൽ ഈ പറയുന്ന ഹൈറാർക്കി വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ, കമിതാക്കൾക്കിടയിൽ, ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ, അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും ഇത് വളരെ താൽക്കാലികവും പരിമിതവും അനുയോജ്യവുമായ സ്ഥാനമാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. Playing with and reversing hierarchy are understood as taking place in temporary or extraordinary circumstances. The very acts of playing and of reversal themselves being symptomatic of transgression, extraordinaries, and transcendence. In mainstream society, these denials or transgressions of hierarchy are largely limited to a section of the population, the young, whose voice counts little and who are in any case expected with maturity to grow out of such nonconformist behaviors. Moreover, subversion often takes place within frameworks which may leave underlying principles tacit or unexamined or allow them to creep back in. An example of the latter poses the intrusion of hierarchies of masculine performances into young men's egalitarian communities. Another is the reversal of gender hierarchies in romance, which offer a vision of the world turned upside down. As has long been known, reversal of hierarchy can be domesticated via ritual. Moreover, while they may challenge an existing social order, they leave hierarchy itself as a structural principle untouched. Hierarchy remains embodied and literalized in much of social interaction, while the social body, the collectivity envisioned in Kerala, is commonly differentiated and hierarchical one.